خبریں کافی ہیں لیکن سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں جو امریکی قرارداد کا معاملہ ہے اس پہ پاکستان کی حکومت نے بھی ایک قرارداد پیش کی. اس قرارداد کو منظور کیا گیا کیونکہ نمبر ان کے وہاں پہ زیادہ ہیں. پہلے دیکھ لیں کہ وہ قرارداد کیا ہے. سنی اتحاد کونسل نے یا پاکستان تحریک انصاف نے آپ بولیں تو اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے اگر حکومت کوئی قرارداد لے کر آئے گی تو، کیونکہ امریکہ سے جو موقف آیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے بقول وہ درست ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس کو ایک مداخلت نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نشاندہی ہے اور امریکہ دنیا بھر میں ایسی نشاندہی کرتا رہتا ہے. بہرحال پہلے یہ قرارداد آپ دیکھ لیں قرارداد ہے کیا. امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قرارداد پیش کی گئی اور کثرت رائے سے اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا. قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کے انتخابات میں کروڑوں پاکستانیوں نے ووٹ دیے ہیں اور امریکی قرارداد مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں ہے. قرارداد کے متن کے مطابق پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا. کتنی زبردست بات ہے. ویسے عمران خان بھی کیا بندہ ہے، اس نے یعنی ملک ریاض صاحب کو بھی انقلاب پہ لگا دیا ہے. یعنی اس بندے نے وہ بات کی جس سے اس بات کی توقع ہی نہیں تھی. یہ غلام قسم کے لوگ تھے. جب امریکہ نے جینون مداخلت کی تھی اپنے ایک سیکرٹری کے ذریعے سے پاکستان کے اندرونی معاملے میں اور یہ وارننگ دی تھی پاکستان کو کہ اگر تو عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد میں گرا دیا تو آپ کی غلطیاں آپ کو معافی ہے، لیکن اگر عمران خان کی حکومت بچ گئی تحریک عدم اعتماد میں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، آپ کو کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے، اس کے نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے. وہ دھمکی تھی. اس وقت یہ سارے چپ تھے، مولوی بھی چپ. اس وقت سرکاری مولویوں کی بات کر رہا ہوں، ساروں کی بات نہیں کر رہا میں. سرکاری مولوی بھی چپ، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی چپ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی چپ. حالانکہ جب بھی ایک اجلاس بیٹھا، کمیٹی بیٹھی قومی سلامتی کی، تو انہوں نے کہا جی مداخلت ہے، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے امریکہ کی، لیکن اس کے باوجود سارے اس کو پی گئے. اب امریکہ نے صرف نشاندہی کی ہے جناب آپ پاکستان میں دھاندلی کر رہے ہیں اور پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. امریکنز کہہ رہے ہیں پاکستان میں اب فسطائیت اور ظلم کر رہے ہیں اور اس مرتبہ ان کا ایک سیکرٹری نہیں بول رہا، اس مرتبہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں بول رہی، اس مرتبہ امریکی ایوان نمائندگان وہ بات کر رہے ہیں. تو وہاں سے جب انہوں نے بات کی ہے، ان کی کانگریس نے بات کی ہے، تو اس کا وزن کچھ اور ہے. یہ کوئی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی آواز نہیں ہے جو بند کمروں میں انہوں نے طے کیا کہ پاکستان میں ایک حکومت گرے گی دوسری بنے گی. یہ وہ نہیں ہے. یہ وہاں کے ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے وہاں پہ بڑی لمبی سیاست کی ہوئی ہے اور ان کا 95% کے قریب یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر فسطائیت، جبر، آزادی اظہار رائے کے خلاف اقدامات، غیر جمہوری اقدامات اور پاکستان میں ایک جعلی فراڈ الیکشن ہوا ہے. اب وہ اس کی نشاندہی کر کے کہہ رہے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں. تو یہاں پہ ان کی غیرت بہت زیادہ جاگ رہی ہے. تو عمران خان نے بھی کیسے لوگوں کو بے نقاب کیا اور کیسے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے بہت بری طرح کہ اب ان کے جسم پہ ایسا لگتا ہے کوئی کپڑا ہی باقی نہیں ہے. بہرحال قرارداد میں کہا گیا کہ امریکی ایوان نمائندگان کو غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی چاہیے. قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان چاہتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہوں اور اس طرح انہوں نے یہ اپنی پوری کی پوری جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھال دیں. بہرحال دفتر خارجہ نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ امریکی قرارداد پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے جو قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے، ان کی غیرت جاگی، چاہے بہت چھوٹے سے معاملے پہ جاگی، لیکن جب غیرت جاگنی چاہیے تھی، جو لڑنے کا وقت تھا اس وقت یہ لیٹے ہوئے تھے، بلکہ سجدے میں گرے ہوئے تھے. اور آج جب اپنا قبلہ درست کرنے کا وقت ہے، آج جب اپنے اندر کے حالات درست کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت یہ بلا وجہ کی ڈینگیں مار رہے ہیں. ڈینگوں کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے ان کا آئیڈیا ہے یہ کتنے پانی میں ہے. آنے والے دنوں میں آپ چیزوں سے فرق پڑتے ہوئے دیکھیں گے. جاوید لطیف صاحب کو سنیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں انتخابات سے متعلق امریکی قرارداد قابل مذمت ہے. امریکنز نے ان انتخابات کے اوپر کبھی بھی اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جیسے الزامات جاوید لطیف نے لگائے ہیں. یعنی جاوید لطیف صاحب کو الیکشن والے دن سے لے کر آج تک ہم سن رہے ہیں وہ انتخابات کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان انتخابات کو بوگس اور غلط قرار دے رہے ہیں، ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے رہے ہیں، ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو مجبوراً بنائی گئی حکومت قرار دے رہے ہیں. تو جاوید لطیف تو لگاتار مخالفت کر رہے ہیں انتخابات کی، لیکن جیسے ہی امریکہ نے کہا کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہے تو جاوید لطیف صاحب فوری طور پہ ایکٹیو ہو گئے
क्योंकि देखें ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और पाकिस्तान के इदारों पे अपना दबाव डाले रखें, लेकिन जैसे ही कहीं बाहर से आवाज़ होती है तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं ज़ाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसके अलावा जावेद लतीफ़ के बोलने का और कोई मकसद नहीं है। दूसरी एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, फैसल वाडा के हवाले से। फैसल वाडा जो ये कहते थे कि कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, जिन्होंने कहा कि पगड़ियाँ जो है उनका फुटबॉल खेलेंगे, पगड़ियों को फुटबॉल बनाऊंगा और उनको ठुड्डे मारूंगा, और बड़ा दबंग अंदाज में टीवी चैनल पे बैठ के कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये गर्दन कट तो सकती है, ये सर झुक नहीं सकता, हमारी भी इज्जत है, मैं ऐसे हूँ मैं वैसे हूँ, बड़ी बड़ी बातें फैसल वाडा साहब ने बड़ी डींगे मारी थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने हैरान कुन अंदाज में उन्हें माफ़ भी कर दिया। और काजी फायद ईसा साहब का आज देखने वाला था वो सारा लाइव प्रोसीजर, उसमें हो ये रहा था कि काजी फायद ईसा साहब ने बड़े तहम्मुल से और प्यार से फैसल वाडा साहब को और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है उनको समझाया। हमने काजी फायद ईसा साहब को इस तरह इतने प्यार से इस सीट के ऊपर बैठ के किसी और पार्टी को या ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझाते हुए हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हमें लगा वो बहुत गुस्से में होते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और आता है, लेकिन फैसल वाडा से जो शफकत हमने देखी काजी फायद ईसा साहब की, जो शफकत हमने देखी काजी फायद ईसा साहब की मुस्तफ़ा कमाल के साथ, कमाल शफकत थी। बड़े प्यार और तहम्मुल से उन्होंने समझाया और बड़े तहम्मुल से फैसल वाडा की शिकवे और उनका जवाब भी सुना और उनकी माफ़ी को सुना। तो काजी फायद ईसा साहब एक जगह पे एक और तरह की शख्सियत नज़र आते हैं, दूसरी जगह पे एक और तरह की शख्सियत नज़र आते हैं। ये आम बच्चे को भी नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा एहसान जो काजी फायद ईसा साहब ने पाकिस्तानियों पर किया वो ये किया कि उन्होंने लाइव दिखाना शुरू कर दिया। वो बराह रास्त दिखाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और लोग देखकर ज़्यादा अच्छा जज करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी खराबियां हैं उनके अंदर अदलिया का क्या रोल हो सकता है, या अदलिया ने पाकिस्तान के अंदर अच्छाइयों में रोल प्ले किया है या पाकिस्तान में खराबियों में रोल प्ले किया है। तो लोगों को ज़रा समझने में आसान रहेगा। ये काजी साहब का एक बहुत बड़ा एहसान है। अब हुआ ये कि फैसल वाडा साहब ने जनाब मांग ली माफ़ी, और ये गैर मशरूत माफ़ी उन्होंने मांगी थी, लेकिन उन्होंने तो माफ़ी मांग ली फैसल वाडा साहब ने, और तौहीन अदालत का नोटिस भी वापस हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में फैसल वाडा साहब बाहर निकलते हैं और सामने वाला जो फुटपाथ है वहां पे जाके सजदा करते हैं। फैसल वाडा साहब ने जो सजदा किया, वो सजदे का जो रुख है उसके ऊपर लोग थोड़ा सा वो कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं रावलपिंडी की तरफ वो सजदा कर रहे हैं। एक्चुअली जो किबला है वो फैसल वाडा साहब के दाएं जानिब है, जो मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरफ उन्होंने सजदा किया उस तरफ कैमरे तो लगे हुए थे और वो रुख जो है वो रावलपिंडी की तरफ जा तो रहा था, लेकिन एक्चुअली फैसल वाडा साहब ने जो सजदा अगर मगरिब की तरफ करना था या खाना काबा की तरफ सजदा करना था तो उनको दाएं जानिब सजदा करना था, थोड़ा सा जो उनके दाएं जानिब है। क्योंकि मैंने वहाँ नमाज पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट में, 2-3 दिन पहले मैं गया था, तो वो किबला का रुख वहाँ पे मुख्तलिफ है। फैसल वाडा साहब ने वहाँ पे सजदा किया और मीडिया के सवालों के जवाब दिए बगैर वहाँ से निकल गए। और काजी फायद ईसा साहब ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आपको आइन के आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामान में गुफ्तगू पर इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन पार्लियामान के बाहर गुफ्तगू पर इस्तिस्ना आपको नहीं है। आप पार्लियामान में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। गैर मशरूत माफ़ी कबूल होने के बाद फैसल वाडा बाहर निकले। इससे पहले उन्होंने बातचीत भी की, उन्होंने फिर गिला किया कि जनाब मुझे प्रॉक्सी करार दिया गया। लेकिन वो मामला वहीं शुरू हुआ ना, जब फैसल वाडा साहब पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो आएगा। लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने बड़े तहम्मुल से उन्हें सुना। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं कि काजी फायद ईसा इतनी खामोशी और दिल जमई से तौहीन अदालत के मुलजिम की खुशामदें सुन रहे हैं, कभी उन्होंने किसी वकील को ऐसे नहीं सुना, ये उनका कहना था। और उसके अलावा एक दो चीज़ों की और भी निशानदेही है कि इसमें 28 मीडिया हाउसेस को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। अच्छा, इसको मैं बहुत बड़ी ज्यादती समझता हूँ। वो मैं क्यों समझता हूँ मैं आपको भी बताता हूँ। हुआ ये कि जिन दो लोगों ने तौहीन की, उन दो लोगों को कर दिया माफ़ कि जनाब आपने माफ़ी मांगी, आपको हमने माफ़ कर दिया। अब जिन टीवी चैनल्स पे उन लोगों ने तौहीन की, उनको नोटिस जारी कर दिए। मीडिया का काम है चीज़ को बताना, मीडिया का काम है चीज़ को दिखाना। इनमें से एक सेनेटर है, एक कौमी असम्बली का मेंबर है, और ये लोग बड़े समझदार लोग हैं। ये लोग बाकायदा इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से इलेक्शन लड़के आए हैं और इनकी दिमागी हालत भी बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये आके नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं, और नेशनल टीवी इनको क्यों दिखाता है ये सब जानते हैं। फैसल वाडा को पैनल में बिठाया जाता था हमेशा, कभी अकेले इंटरव्यू में नहीं बिठाया गया। पैनल में बिठाया जाता था कि आप एक बहस करें, 3-4 लोगों में आपकी जगह बनती है। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि अकेला बिठा के इंटरव्यू ले लिया।
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ان لوگوں کو اکیلا بٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ حکم کہیں اور سے آ جاتا ہے۔ میڈیا